Okay, so in this video we are going to see about herbicide tolerant, that is pasta. Okay, so before going into detail about this pasta, you must know something about herbicide. What actually herbicide tolerant plant means? If you grow some plants, along with the plants some unwanted plants also will develop, will grow. That is only we used to call it as weeds. Okay, so we have to, if we left uncontrolled, weeds can reduce crop yields significantly. It will reduce that particular crop we have put in that particular field. It is considerably, it will reduce, the yield will be reduced. So to avoid the weeds, to control the weeds, we used herbicide. That is only called as herbicide. So herbicide tolerant pasta. Okay, so we have to grow herbicide tolerant crops. Okay, so trade name Basta refers to non-selective herbicide containing the chemical compound that is phosphophenothrixin. So this herbicide Pasta tolerant, that is nothing but a chemical compound. That is the herbicide containing the non-selective herbicide. That chemical which is present in pasta is, that is phosphophenothrixin. Pasta herbicide tolerant gene, that is PPT, L phosphophenothrixin. First, where they will from where they will isolate means the isolate from Medicago sativa plant, from a plant. Medicago sativa plants. What actually this will do means it inhibits the enzyme glutamine synthetase, which is involved in ammonia assimilation. So அது என்ன பண்ணுதுன்னா அது inhibits the enzyme, அது வந்து என்னது, it activates the enzyme glutamine synthetase which is involved in ammonia assimilation. இப்போ இந்த ஜீன், இந்த பிபிடி ஜீன் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, பிபிடினா தெரியும், இந்த எல் பாஸ்போஃபினோத்ரைசின், அந்த ஜீன் வந்து எதில் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன்டு டொபாக்கோ அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெனிக் டொபாக்கோ விச் வாஸ் ப்ரொடியூஸ் வாஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு பிபிடி. அப்போ இந்த அதில் வந்து எங்கெல்லாம் அதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க, டொபாக்கோலையும் டிரான்ஸ்ஜெனிக் டொபாக்கோ பிளான், இந்த ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகின டொபாக்கோ பிளான்ட்லேயும் அதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்போ அப்போ என்ன பண்ணுது, ப்ரொடியூஸ்ட் வாஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு தட் பர்டிகுலர் பிபிடி. சிமிலர் என்சைம் விச் வாஸ் ஆல்சோ ஐசோலேட்டட், அது மாதிரி இன்னொரு என்சைம் வந்து வேற ஒரு இதுலேருந்து, வேற ஒரு பிளான்ட், தட் இஸ் ஸ்டெப்டோமைசிஸ் ஐக்ரோஸ்கோபியஸ் பிளான்ட்லேருந்து ஐசோலேட் பண்ணியிருக்காங்க வித் பார் ஜீன் விச் என்கோட்ஸ் ஃபார் PAT and was introduced into crop like potato and sugar beet and transgenic crops have been developed. அப்போ வந்து அதிலிருந்து எடுத்த இந்த ஜீனை வந்து எதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க, இன்ட்ரடியூஸ் இன்டு க்ராப் பிளான்ஸ் லைக் பொட்டோட்டோவில், சுகர் பீட் அண்ட் அதர் டிரான்ஸ்ஜெனிக் கிராப்ஸ் தட் ஹவ் பீன் டெவலப்ட். அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதுலேருந்து என்னது ஹெர்பிசைட் டாலரண்ட் பாஸ்டாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, டெவலப் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ட். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னது, அது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிடி கிராப்ஸ். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து காட்டனில் இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். So BT cotton is a genetically modified organism. So BT cotton la enna pathona, genetically modified organism or genetically modified pest resistant plant, cotton variety. ஒரு காட்டன் வெரைட்டியில் அது வந்து பெஸ்ட்டுக்கு வந்து ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்டன் வெரைட்டி பிளான்ட் தான் BT cotton or BT crops which produces an insecticide actively to bollworm. அப்போ வந்து அது வந்து which produces an insecticide, it can able to activate to bollworm. அப்போ வந்து strain of the bacterium Bacillus thuringiensis produce over 200 different BT toxin, each harmful to different insects. அப்போ ஒரு இன்செக்ட்ஸ் வந்து இந்த பாக்டீரியம் thuringiensisல வந்து எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் BT டாக்ஸின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா 200 டிஃப்ரெண்ட் BT டாக்ஸின். அது BT டாக்ஸின் வந்து இட் இஸ் harmful to different insects. Most BT toxins are insecticide to the larvae of moth and butterflies, beetles, cotton bollworms and gadflies, but are harmless to other forms of life. அப்போ அந்த BT toxins which are produced from the Bacillus thuringiensis, அந்த அதில் வந்து BT toxins produce ஆகுது. அது வந்து it is very harmful. It will destroy this butterfly, beetles, cotton bollworms and gadflies, but is harmful to many other forms of life apart from these organism.
ஓகே, அப்போ இந்த இதில் பார்த்தோன்னா அது என்ன ஜீன்ஸ் ஃபார் என்கோடட் ஃபார் டாக்ஸிக் கிறிஸ்டல்ஸ். அப்போ வந்து அதில் வந்து அந்த பேசில்லஸ் துருஞ்செனிசிஸில் ஒரு ஜீன் இருக்குது. என்ன மாதிரி ஜீன் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா என்ன ஜீன் இருக்குது? டாக்ஸிக் கிறிஸ்டல்ஸ் இந்த க்ரை குரூப் ஆஃப் எண்டோடாக்சின். எதில் இருக்குது அந்த டாக்ஸிக் கிறிஸ்டல்? இந்த க்ரை குரூப், CRY குரூப் ஆஃப் எண்டோடாக்சின். அப்போ அந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து அதை அட்டாக் பண்ண சமயம் அண்ட் ஈட் த காட்டன் பிளான்ட், த க்ரை இந்த CRY டாக்சின்ஸ் ஆர் டிசால்வ் இந்த இன்செக்ட்ஸ் ஸ்டொமக். அது உள்ளுக்கு வந்து அது அந்த இன்செக்ட் வந்து அந்த இலையோ அல்லது அந்த காட்டன் பிளான்ட்டையோ சாப்பிட்றப்போ, அந்த பிளான்ட்டில் உள்ள லீஃபை சாப்பிட்றப்போ அந்த டாக்சின்ஸ் வந்து CRY டாக்சின்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது? டிசால்வ் இந்த இன்செக்ட்ஸ் ஸ்டொமக். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதில் வந்து எபித்தீலியல் மெம்பரேன் இருக்கும் அந்த இன்செக்ட்டுக்கு. அது வந்து என்னது? த கட் ஏரியா பிளாக் ஆகி வைட்டல் நியூட்ரியன்ஸ் தேர்பை சஃபிஷியன்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் அயன் ஆர் லாஸ்ட் இன் த இன்செக்ட் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன் த டெத் ஆஃப் த எபித்தீலியல் செல்ஸ் இன் த இன்டெஸ்டைன். அப்போ ஒன்ஸ் அந்த வந்து அந்த CRY டாக்சின்ஸ் உள்ளுக்கு போன உடனே இந்த எபித்தீலியல் மெம்பரேன் ஆஃப் த கட்டில் உள்ள எபித்தீலியல் மெம்பரேன் வந்து என்னது? பிளாக் ஆயிடுது. அதனால வைட்டல் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் அந்த இன்செக்ட்ஸ்குள்ளார போக முடியாது. அதனால அந்த எபித்தீலியல் செல்ஸ் வந்து டெட் ஆயிடுது. ஸோ தட் மே லீட் டு த டெத் ஆஃப் த பர்டிகுலர் லார்வே ஆஃப் த யங் ஒன்ஸ். ஓகே, இதில் அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது. இப்போ அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் BT காட்டன், ஈல்ட் ஆஃப் காட்டன் இஸ் இன்க்ரீஸ் டியூ டு எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் புல் வார்ம்ஸ். அந்த புழு வந்து பால் வார்ம்ஸுங்கிற புழு வந்து எஃபெக்டிவாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இந்த BT காட்டன் மூலமாக. இன்னொன்று வந்து ரிடக்ஷன் இன் இன்செக்டிசைட் யூஸ்ட் இன் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் BT காட்டன். அப்போ வந்து BT காட்டனில் வந்து என்னது? இன்செக்டிசைடை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். பொட்டன்ஷியல் ரிடக்ஷன் இன் த காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன், கல்டிவேஷனும் வந்து என்னது? ரெடியூஸ் ஆகும். அதனால these are the 3 advantages. டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா, காஸ்ட் ஆஃப் BT காட்டன் சீட் இஸ் வெரி ஹை. BT காட்டன் சீடோடைய காஸ்ட் வந்து ஹையாக இருக்குது. அப்புறம் எஃபெக்டிவ்னஸ் அப் டு 120 days, ஆஃப்டர் தட் எஃபிஷியன்சி இஸ் ரெடியூஸ்ட். அப்போ வந்து இந்த BT காட்டன் வந்து 120 days தான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். BT காட்டன் அந்த அதில் உள்ள அதில் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் அது 120 days தான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடுது. இன்எஃபெக்டிவ் அகைன் sucking pests like ஜாசிட்ஸ், ஏஃபிட்ஸ் அண்ட் ஒயிட் ஃப்ளை. அப்போ வந்து இதெல்லாம் எஃபெக்டிவாக இருக்காது. இந்த மாதிரி இன்செக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஜாசிட்ஸ், ஆஃபிட்ஸ் அண்ட் ஒயிட் ஃப்ளைக்கு அகெயின்ஸ்டாக இது இன்னெஃபெக்டிவாக இருக்கும். அஃபெக்ட்ஸ் பாலினேட்டிங் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் தஸ் ஈல்டு. பாலினேஷன் நடக்கக்கூடிய இன்செக்ட்ஸை வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். அதனால ஈல்டு வந்து கம்மியாக ஆகுது. திஸ் இஸ் அபவுட் த BT காட்டன், insect resistance crop, that is only BT cotton. அடுத்து வந்து BT brinjal இது ஒன்று இருக்குது. அது வந்து இன்னொரு வெரைட்டி transgenic brinjal created by, எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா, எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா, by inserting a crystal protein gene, that is only CRYLAC. CRYLAC என்னது? crystal protein gene from the soil bacterium Bacillus thuringiensis into the genome of various brinjal cultivars. அப்போ நிறைய brinjal cultivars எதை இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க? this crystal protein gene, transgenic brinjal. அது மூலமாக transfer of gene transfer ஆன brinjal-ஐ என்னது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்க? by inserting a crystal protein gene from the soil bacterium Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis-லேருந்து soil bacteria, அதிலிருந்து அந்த ஜீனை எடுத்து பிரிஞ்சாலுக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க ஜீனோமில். அப்போ அந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணுறப்போ அந்த ஜீன் along with other genetic elements such as promoters, terminators and an antibiotic resistant marker gene into the brinjal plant is accomplished using agrobacterium mediated genetic transformation. Of the insertion of the gene along with other genetic elements, promoters, terminators and antibiotic resistant marker மூலமாக இந்த பிரிஞ்சால் பிளான்ட்டுக்கு along with the agrobacterium mediated genetic transformation, இது agrobacterium mediated genetic transformation மூலமாக அந்த BT brinjal பிளான்ட்டுக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஜீனோமை. அப்போ அந்த BT brinjal has been developed to give resistance against lepidopteran insects, in particular the brinjal fruit and shoot borer, lucinodes,
orbonalis. அப்போ அதனால அது இன்சர்ட் பண்ணுறப்போ இந்த இன்செக்ட்ஸுக்கு they can able to resist against that particular insects, lepidodendron in particular the brinjal fruit. It won't affect the brinjal fruit and also shoot borer, namely lucinodes orbonalis. அதான் பீட்டி பிரிஞ்சால். அப்போ பீட்டி பிரிஞ்சால்னா இது a transgenic brinjal plant. They can insert the gene which is present in from the soil bacterium, that is Bacillus thuringiensis, using a acrobacterium mediated genetic transformation மூலமாக அது வந்து என்னது டிரான்ஸ்ஜெனிக் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்போ அந்த பீட்டி பிரிஞ்சால் பிளான்ட்டை வந்து அதோடைய அந்த ஃப்ரூட்டையோ அல்லது அது ஃப்ரூட்டையோ அல்லது அதோட லீஃபையோ இது வந்து இந்த இன்செக்ட்ஸ் லைம்லி லெப்பிடோடென்ட்ரான் அண்ட் ஆல்சோ ஷூட்டை ஷூட்டை ஓட்ட போடுற இன்செக்ட்ஸ் நேம்லி லூசினோட்ஸ் ஆர்பனாலிஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. தட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு தட் பர்டிகுலர் இன்செக்ட்ஸ் பீட்டி brinjal. Another one was the mustard hybrid, that is Dara mustard hybrid, that is also developed by this transgenic method. Okay, so it is a transgenic mustard developed by a team of scientists, Center for Genetic Manipulation of Crop Plants at Delhi University and a government sponsored project. அப்போ டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் இந்த சென்டர் ஃபார் ஜெனட்டிக் மேனிப்புலேஷன் ஆஃப் க்ராப் பிளான்ட்ஸில் உள்ளவங்க தான் டீம் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் தான் இதை வந்து டிரான்ஸ்ஜெனிக் மஸ்டர்ட் பிளான்ட்டை டெவலப் பண்ணாங்க. அப்போ ஆக்சுவலி வாட் தே ஹவ் டன் இஸ் இட் இஸ் அ ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு வெரைட்டி ஆஃப் ஹெர்பிசைட் டாலரண்ட் மஸ்டர்ட். ஹெர்பிசைடை நம்ம வீட்ஸை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சில இது யூஸ் பண்ணாலும் அது வந்து டாலரேட் டு தட் பர்டிகுலர் ஹெர்பிசைட். திஸ் மஸ்டர்ட் transgenic mustard plant is tolerant to that particular herbicide. It was created by using Barnes and Barstar technology. இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க Barstar or Barnes technology for genetic modification by adding gene from எதுலேருந்து அந்த ஜீனை எடுக்கிறாங்க soil bacterium that makes mustard a self-pollinating plant. இந்த மாதிரி genetic modified பண்ணுகிற அந்த மஸ்டர்ட் பிளான்ட் வந்து எப்படி இருக்குதா makes mustard a self-pollinating plant. இப்போ DMH11 contains 3 genes. அந்த DMH11 வந்து 3 genes இருக்கு. Bar gene, Barnes and Barstar sourced from the soil bacterium. அப்போ எதுலேருந்து அந்த ஜீனை எடுக்கிறாங்க from the soil bacterium and getting these 3 genes in the mustard, transgenic mustard plant. The Bar gene has made plant resistant to herbicide named Basta. அப்போ வந்து இந்த பார் ஜீன் அதில் உள்ள பார்ங்கிற ஒரு ஜீன் இருக்குல்ல அந்த பார் ஜீன் தான் என்ன பண்ணுது ரெசிஸ்டன்ட் டு தட் பர்டிகுலர் ஹெர்பிசைட் நேம்லி பாஸ்டா. அந்த பாஸ்டாங்கிற ஹெர்பிசைடுக்கு அது வந்து they can able to tolerate to that particular herbicide namely basta because of the bar gene which is present in the transgenic mustard plant.